हेलो दोस्तों, जय हिंद। फरी एक वखत अभयम लाइवना आ आर्मी प्लेटफॉर्म पर आपणे मળી રહ્યા છે। અભયમ્સ આર્મી બરાબર। અભયમ અકાદમી દ્વારા એક પ્રયાસ રૂપે આ એક બેન્ચની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। આ બેન્ચ એટલે કે અભયમ્સ આર્મી આર્મીની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે થઈને આર્મીની તૈયારી કરાવવા માટે અભયમ પણ આજે આગળ આવી રહ્યું છે। બીજી બાબત તમને એ કહી દઉં કે અભયમ અકાદમીનું જે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ છે એટલે કે અભયમ લાઈવ, આ અભયમ લાઈવ ઉપર જીડી જનરल ડ્યુટી या तो ट्रेडमैन या तो टेक्निकल आ कोईपण मतलब के आ त्रण प्रकारनी जे पोस्ट तमने मळती होय छे, आ त्रणेय पोस्टनी तमाम संपूर्ण तैयारी अभयम लाइव प्लेटफॉर्म पर करी शकाय एटला माटे थईने अभयम्स आर्मी करीने आपणे एक यूट्यूब चेनल छे, एने पण तमे सब्सक्राइब करी लो। बीजी बाबत के एने लईने लाइव बेन्चीस पण मूकवामां आवी छे। पहला तो एमना अपने सिलेबस डिस्कस करिए कि एमना सिलेबस में कया कया फैकल्टीज ए तमने भणावी रह्या छे अभयम लाइव उपरथी अथवा तो अभयम्स आर्मी उपर। तो पहला तो मैथ्स से मैथ्सना सारा एवा ज्ञाता कही शकाय जुवानसी परमार, जेमने आर्मी बेन्चीसनो पोते 6 वर्ष जेटलो अनुभव छे बराबर। ये 6 वर्षथी आर्मीना स्टुडन्टोने भणावी रह्या छे। अनेक विद्यार्थीओ एमना अंडर गणित अने रीजनिंग शीखीने ए आर्मीमां सिलेक्ट थया छे। तो एवा एमना बहुमूलू ज्ञान आपणने अभयम्स आर्मीनी आ बेन्चमां मळशे। ए बदल जुवानसीने साथे तमे आ मैथ्सने तैयार पण करी शकशो। तो जुवानसी परमार छे जे मैथ्स तमने करावशे। त्यारबाद छे तमे बधा मने ओळखो छो कुलदीपसिंह मकवाणा, जे तमने हूँ बायोलॉजी एटले के जीव विज्ञान भणाववानो छुं। जीव विज्ञानना आपणे एवा तमाम तबक्काओ जेने आगळ समजावुं छुं, सिलेबस डिस्कस करीए के आर्मीने लईने जीव विज्ञान केवुं तैयार करवानुं। छोकराओ सौथी वधारे मूंझाता त्यां ज होय के आर्मीनी तैयारी करता होय तो एक वर्ग एवो होय जे मैथ्समां नबळो छे ने एक वर्ग एवो होय जे सायन्समां नबळो छे। એટલે તકલીફ ત્યાં થતી હોય કે સાહેબ સૌથી વધારે ગુણ ભારણ આપણને અહીંયા મેથ્સ અને સાયન્સમાંથી મળતું હોય, છોકરાઓને થોડું ટફ લાગતું હોય, પણ ખરેખર એ ટફ નથી। જો સમજીને શીખીએ અને વારાફરતી એકની એક બાબતની રિવાઇઝ કરીએ તો આસાનીથી આર્મીનું પેપર આપણે ક્રેક કરી જઈએ બરાબર। એટલે એવું અઘરું નથી, પણ એક જોશ અને જુનૂન સાથે જો એને આગળ ધપાવીએ તો આપણે કરી શકીએ बराबर। तो एज करवानुं छे आपणे अभयम्स आर्मी उपर। तो मैं कीधुं एम मैथ्स से जुवानसी परमार बायोलॉजी एटले के जीव विज्ञान हूँ पोते कुलदीपसिंह मकवाणा तमने भणावीश। अने ए तमाम टिपिकल मुद्दाओ छे, ए तमाम जे पूछाय छे आपणे ओल्ड पेपर एनालिसिस करीशुं। ए पेपर एनालिसिस ए उपरांत अगाउनी पण आर्मीनी बेन्चोमां मैं भणावेलुं छे, एना आधारे हूँ एवुं कही शकું કે એવું કશું અઘરું નથી, इजीली तैयार करी शकाय। ए पण आपणे बायोलॉजीने आगळ समजीए छीए। त्यारबाद छे हार्दिकसिंह परमार, खूब जाणीतुं अने बहोळा क्षेत्रमां जेमनुं नाम छे एवा हार्दिकसिंह परमार। एटले के आम मारा परम मित्र छे हार्दिकसिंह, अने केमिस्ट्री अने फिजिक्समां एमनी मास्टरी। एटले के आ केमिस्ट्री अने फिजिक्समांथी जे सवाल पूछाय रसायण विज्ञान अने भौतिक विज्ञान, तो आ रसायण अने भौतिक विज्ञानने मस्त मजानी रीते तमने पायाथी तैयार करावशे हार्दिकसिंह बराबर। तो ये बाबत पण तमे याद राखजो। हार्दिकसिंह साथे आपणे केमिस्ट्री अने फिजिक्सनो अभ्यास करशुं, जुवानसिंह साथे आपणे मैथ्सनो अभ्यास करशुं, कुलदीपसिंह साथे तो बायोलॉजी एटले के जीव विज्ञान छे। त्यारबाद छे रीजनिंग, आ याद राखजो मस्त मजानुं रीजनिंग जे कंई पूछाय छे 2-5 मार्कनुं, आ रीजनिंग आपणने चौहाण सर करावशे एटले के एडी चौहाण सर। खूब बहोळुं नाम जेनुं मैथ्स अने रीजनिंगना क्षेत्रमां छे एवा एडी सर तमने रीजनिंग करावशे आ बेन्चनी अंदर। अने अभयम टीम द्वारा जीके ना पोर्शननी चर्चा करवामां आवशे। एवुं मैं कीधुं एम हाई लेवल कोई जीके होतुं नथी, पण अमुक मार्केट बनावे पण एवुं जरूरी नथी। घणुं गांठुं जीके छे जे मोस्टली इम्पोर्टન્ટ छे, एनी नजीकथी पूछाई शके एवा जीकेना टॉपिकनी चर्चा आपणे अहींया करवानी रहेशे अभयम टीम द्वारा। त्यारबाद बात करिए तो ऑनलाइन बेन्च छे हिंदी मीडियमनो उल्लेख कर्यो छे अमे अहींया। हिंदी मीडियम एटले के हिंदीमां जे पेपर आवे छे ते हिंदी शब्दों साथेनी तमने समज आपवामां आवशे, तमाम शब्दों हिंदीमां आवशे। घणी जग्याए एवी तकलीफ थती होय मैथ्स आवडे छे पण हिंदीमां रकम होय एटले गणी नथी शकता, सायन्सनो सवाल आवडे छे पण हिंदीमां कोई पण शब्द आपेलो छे जेना कारणे आपणे प्रश्नने समजी नथी शकता। तो एनो
ઇલાજ એટલે કે હિન્દી મીડિયમ અમે અહીંયા ઉલ્લેખ કર્યો છે। હિન્દી મીડિયમ એટલે કે એવા જરૂરી શબ્દોનું હિન્દી ભાષામાં પણ તમને જ્ઞાન આપવામાં આવશે। તો આપણે આ જે ઓનલાઈન બેન્ચ છે ઇન્ડિયન આર્મી, એ અભયમ લાઈવ નામની એપ્લિકેશન છે। આ અભયમ લાઈવ એપ્લિકેશન તમે પ્લે સ્ટોર ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકો। આ પ્લે સ્ટોર ઉપરથી અભયમ લાઈવ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કર્યા બાદ તમે એમાં તમારી વિગતો ફિલ કરી લોગિન થયા બાદ તમે અભયમ આર્મી નામની બેન્ચ જોઈ શકો, ઇન્ડિયન આર્મી નામની। એમાં તમે રજીસ્ટ્રેશન કરીને 28/4/21 બુધવારથી જે બેન્ચ શરૂ થાય છે, આપણે આવતા બુધવારથી એટલે કે 28 તારીખથી આ બેન્ચ શરૂ થઈ રહી છે। આ બેન્ચ માટેના 2 ડેમો લેક્ચર્સ ફ્રી છે ઓલ ઓફ યુ 28 અને 29 એપ્રિલના રોજ બુધ અને ગુરુવારે, અને 9 થી 12 સવારે 9 વાગ્યે શરૂ થાય અને 12 વાગે પૂર્ણ થાય। આવા 2 ડેમો લેક્ચર તમને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મળે છે। આર્મીની તૈયારી કરતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ, જો તમારે આ દેશની સેવા કાજે ઇન્ડિયન આર્મીમાં જોઈન થવું છે તો એક વખત અચૂક આ ડેમો લેક્ચર્સ ભરો। હા, લેવું ન લેવું એ ડેમો લેક્ચર્સ ભરી અને પછી તમે વિચારણા કરજો, એ તમારી ચોઈસ છે, પણ ડેમો લેક્ચર્સ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે, તમે ભરી શકો બધા જ વિદ્યાર્થીઓ। એટલે ડેમો લેક્ચર્સ 28 અને 29 તારીખે છે। અચૂક આ ડેમો લેક્ચર્સમાં હાજરી આપો અભયમ લાઈવ એપ્લિકેશન ઉપર, બરાબર। આ ઉપરાંત તમને એ પણ કહી દઉં કે હવે આપણે વાત કરીએ આપણા બાયોલોજી બાબતે। સાહેબ, આ બાયોલોજી એ ખાસ કરીને આપણે જેને જીવ વિજ્ઞાન તરીકે ઓળખીએ છીએ, આ જીવ વિજ્ઞાનમાં સાહેબ આપણે તૈયાર શું કરવાનું થશે? જીવ વિજ્ઞાન, બરાબર। જો બાયોલોજી એટલે કે જીવ વિજ્ઞાન, આ જીવ વિજ્ઞાનના કેટલાક સિલેબસનું ડિસ્કશન આપણે કરી લઈએ કે જીવ વિજ્ઞાન હું ભણાવવાનો છું। આ જીવ વિજ્ઞાન એટલે કે બાયોલોજીમાંથી જે સવાલ આવે છે, જો સવાલ હાવ ઈઝી હોય છે, તમને પહેલા એ કહી દઉં, અહીંથી સવાલ જો ગયા પેપરના એનાલિસિસ અને વિદ્યાર્થીઓને યાદ હોય એવા ક્વેશ્ચનથી વાત કરીએ તો એક સવાલ એવો હતો શ્વસનને લઈને। શેને લઈને? તો કે શ્વસનને લઈને સવાલ હતો। શ્વસન, રેસ્પિરેશન, બરાબર। ફેફસા, ફેફડે દ્વારા જે શ્વસન થતું હોય, આ ફેફસા દ્વારા જે શ્વસન થાય, આ શ્વસન આપણે 2 પ્રકારે જોવાનું હોય। એક શ્વસન પ્રાણીઓમાં અને એક શ્વસન વનસ્પતિઓમાં। શેમાં હોય? તો કે વનસ્પતિઓ। હવે ખરેખર હું અત્યારે તમને કોઈ ભણાવતો નથી, પણ સમજાવું છું કે આપણે તૈયાર કઈ રીતે કરવાનું છે, ભણવાનું કઈ રીતે છે। તમે જો શ્વસનને લઈને સવાલ હતા કે વનસ્પતિ શ્વાસમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ લે છે અને ખાલી જગ્યા વાયુ બહાર કાઢે છે। આવો કંઈક સવાલ હતો અને એના અલગ અલગ 4 વાયુઓના ઓપ્શન હતા અને તમે બધા જાણો કે અહીંયા O2 આવે એટલે કે ઓક્સિજન આવશે। વનસ્પતિ બહાર કયો વાયુ કાઢે? એટલે ઓક્સિજન, જે આપણો પ્રાણવાયુ છે। એટલે જ આપણે કહીએ ને વૃક્ષો આપણને ઓક્સિજન આપે છે। ક્યારે? તો કે ભાઈ એ સમજ આપણે ક્યારે લઈશું? તો કે વનસ્પતિઓમાં શ્વસન સમજશું આપણે। ફોટોસિન્થેસિસની પ્રક્રિયા એટલે કે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા। કઈ ક્રિયા? પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા। પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા એક વખત આખી સમજી જાવ ને એટલે દર વખતે આ શ્વસનનો એક સવાલ તો કમ્પલસરી બને છે। જો બને જ છે સવાલ તો આપણે પ્રાણીઓમાં શ્વસન ઓક્સિજન લે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કાઢે, વનસ્પતિઓ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લે ઓક્સિજન કાઢે છે। જો એટલું બેઝિક આપણને ખાલી શ્વસન આવડી જાય ને તો દર વખતે એમાંથી એક સવાલ બને છે। બસ એને હિન્દી શબ્દો સાથે આપણે અહીંયા સમજ મેળવશું કે આ શબ્દ હિન્દીમાં આવી રીતે તમને પૂછાઈ શકે, અહીંયા કન્ફ્યુઝ કરી શકે। આપણે જો આખીય ચર્ચા કરીએ કે ભાઈ ખરેખર આખા આપણે જે જીવ વિજ્ઞાન છે એમાં ભણવાનું શું છે, તો આપણે શરૂઆત સેલથી કરવાની છે। કેનાથી કરવાની છે? સેલથી આ જીવ વિજ્ઞાનને ભણવાનું છે, બરાબર। જીવ વિજ્ઞાન શરૂઆતથી જ સવાલ પૂછાય ભાઈ જંતુ વિજ્ઞાન કે ફાધર કિસે કહા જાતા હૈ? તો કે ભાઈ એ આવશે એરિસ્ટોટલ, બરાબર। એવા બેઝિક સવાલો વધારે પૂછાય છે આર્મીમાં, એ જીડી હોય ટેકનિકલ યા ટ્રેડમેન, તો એ બેઝિક સવાલ છે। બસ એનાથી જ આપણે શરૂઆત કરીએ તો કે ભાઈ સેલ વિશેની એટલે કે કોષ વિશેની, આ કોષ વિશેની જે બેઝિક ચર્ચાઓ છે, કોષ વિશેનું જો ભણવાનું શું હોય જે સમજી શકાય એવું હોય। અને પહેલા તમને એ કહી દઉં કે હાલ એક ટ્રેન્ડ છે આર્મીની તૈયારી કરતા ઘણી ગાંઠી સેન્ટ્રલની 2-5 બુકો છે, એ બુક લાવે અને એના ઓપ્શન MCQ નકરા ગોખ્યા કરે। નહીં, એવી રીતે નહીં થાય ભાઈ। જો તમારે માત્ર ને માત્ર પહેલા સેલ સમજી લો, સેલ છે શું,
સમજી લીધું. પછી આપણે સેલ હશે તો એના એમસીક્યુ ને સોલ્યુશન કરશું. સેન્ટ્રલ એક્ઝામોમાં પૂછાયેલા અને આર્મીમાં જેવી રીતે પૂછાય છે એવા એમસીક્યુ વિથ હિન્દી એનું સોલ્યુશન કરશું કે ભાઈ ચાલો સેલની અંદર આપણે સમજી તો લીધા છીએ, હવે એના જવાબો દઈ શકીએ છીએ તો કે એ ક્યારે ખબર પડે એના એમસીક્યુ ને સોલ્યુશન કરીએ તો આપણે લાઈવ પ્લેટફોર્મથી અહીંયા એમસીક્યુ સોલ્યુશન કરશું કે આ એમસીક્યુ છે તો એનો જવાબ આ બને તો એ કેમ બને છે. બરાબર, બસ આવી રીતે જો સમજતા જાવ ને એટલે આવા એમસીક્યુ આપણે દરેક ટોપિકના મળે એટલા ઘણા બધા એમસીક્યુ ને સોલ્યુશન કરશું તમે અને હું સાથે મળીને, જેથી કરીને આપણો એક પણ સવાલ અહીંથી જાય નહીં, એ બધું એમસીક્યુ માં પણ કવર થઈ જાય. અને જે સમજવા જેવી બાબત છે હું તમને અહીંયા સેલ ડિસ્કસ કરીને આપણે આખો સેલ સમજી લઈશું, પછી એના એમસીક્યુ. એવી રીતે પાચન તંત્રમાંથી જે કંઈ સવાલ પૂછાતા હોય, દાખલા તરીકે પાચન તંત્ર, ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ, તો અહીંથી જે સવાલ પૂછાય એ પહેલા તો આપણે પાચન તંત્ર શું છે, મુખથી શરૂ થાય મળદ્વાર સુધી ચાલતું ટોટલ 9 મીટર લંબાઈનો આપણા શરીરની અંદર એક પાચન માર્ગ હોય. મુખમાં કાર્બોહાઈડ્રેટનું પાચન થાય, આપણે એવું કહીએ, જઠરમાં પ્રોટીનનું પાચન થાય, આંતરડામાં જતા જતા ચરબીનું પાચન શરૂ થાય, સંપૂર્ણ પાચન એ આંતરડામાં થાય. આ બધા જે બેઝિક સવાલો પૂછાય કે ટાઇલિનનો સ્ત્રાવ કયા અંગમાં થાય તો કે મુખ में होता है, તો એ મુખમાં ટાઇલિનનો સ્ત્રાવ થાય છે. જઠરની અંદર આપણને મંદ HCl જોવા મળે છે. બસ આ જે બેઝિક છે પહેલા આપણે આખું પાચન તંત્ર, તો કે સાહેબ જેમ સેલ સમજે એમ કન્સેપ્ટ સમજવાનો. પાચન તંત્ર શું છે, એની અંદર કયા કયા અંગો આવે છે, આ અંગ આવે છે તો બીજા તો આવે જ નહીં. બરાબર, એ લોજિક મારી શકો તમે. જો ઇનકેસ ન સાંભળ્યો એવો ક્વેશ્ચન હોય તો પણ તમે સાચો અટેમ્પ કરી શકો એવો પ્રયત્ન આપણે અહીંયા કરશું. તો પહેલા પાચન તંત્ર શું છે એ સમજવાનું, પછી પાછા એના એમસીક્યુ જોઈ લેવાના ઘણા બધા. એ ઘણા બધા એમસીક્યુ થી એવું બનશે કે જેવો એમસીક્યુ આવ્યો એટલે તરત તમે કહેશો સાહેબ જવાબ આ આવશે. બરાબર, પણ ઘણીવાર એવો કન્ફ્યુઝન વાળા શબ્દો મૂકેલા હશે પ્રશ્નમાં જેનાથી આપણે અલગ અલગ થતા હોઈએ, મતલબ કે આપણને આ પણ જવાબ લાગે, બીજો પણ જવાબ લાગે. એ સમજશું ત્યારે વધારે ખ્યાલ આવશે. તો એનાથી તમે શું કરી શકશો તો કે એનાથી આપણે જે અહીંયા સોલ્યુશન કરશું, હું તમને મતલબ કે આખું સમજાવીશ કે આને કઈ રીતે તમે ઓપ્શનને દૂર કરી શકો, ખોટા ઓપ્શનને. બરાબર, જેથી તમે આસાનીથી બહુ મસ્ત મજાની રીતે આખું એ પેપર ટીક કરીને આવો. અને નો ડાઉટ જો રનિંગમાં આટલી મહેનત કરી છે અને દોડી જ ગયા છીએ માં ભૌમની રક્ષા કાજે, તો માં ભૌમની રક્ષા કાજે જો આપણે દોડી ગયા છીએ તો એક્ઝામ તો નાની એવી બાબત છે મિત્રો, ગમે એમ કરીને પાસ થઈ જાય. પણ એ ક્યારે તો કે હાલનો ટ્રેન્ડ બદલાતા ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ થોડી થોડી તૈયારી કરી રહ્યા છે, થોડા થોડા ક્વેશ્ચન્સ પણ ટફ આવી રહ્યા છે, તો આપણે એક ક્વેશ્ચન સામે લડવા માટે જ આ તૈયારી કરવી પડશે. આ થોડા બેઝિક કન્સેપ્ટ અને બેઝિક એમસીક્યુ નું સોલ્યુશન કરી આપણે આ એક્ઝામને પાસ કરી શકીએ. ઓકે મિત્રો, ત્યારબાદ જો સેલ, પાચન તંત્ર, આ ઉપરાંત આપણે બાયોલોજીમાં શું શું આવે તો કે સાહેબ શ્વસન તંત્ર આવે, મેં હમણાં વાત કરી, અહીંથી એકાદો સવાલ બની જાય છે. આ ઉપરાંત તો કે સાહેબ આપણને અહીંયા ચેતાતંત્ર, નર્વસ સિસ્ટમ, આખી નર્વસ સિસ્ટમ છે જે ચેતાઓ, બરાબર, તો એ ચેતાઓ વિશે જેમાં આપણે આંખ, કાન, નાક, જીભ, ત્વચા આ બધાનો અભ્યાસ કરીશું. આંખમાંથી પણ સવાલ બને છે, શ્વસનમાંથી તો બને જ છે, ચેતાતંત્રમાંથી, ન્યુરોન્સ, મગજમાંથી પણ સવાલ બને છે. આ ઉપરાંત વાત કરીએ તો આપણું મોસ્ટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ રુધિરાભિસરણ તંત્ર, રુધિરાભિસરણ તંત્ર. આ રુધિરાભિસરણ તંત્ર, બ્લડ સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ, રુધિરનું પરિવહન જેને કહીએ છીએ, બરાબર, લોહીનું પરિવહન, તો એ રુધિરાભિસરણ તંત્ર છે જેની અંદર મોસ્ટલી ટોપિક છે રુધિર. આ રુધિરમાંથી પણ આપણને સવાલ મળે છે. મોસ્ટલી આમાં આર્મીમાં સૌથી વધારે સવાલ કયા પૂછાય ખબર? બ્લડ ગ્રુપના પૂછાય છે. શેના પૂછાય છે? બ્લડ ગ્રુપ. બ્લડ ગ્રુપ ને લઈને સવાલો બનતા હોય છે. અને એમાંય તમને કહું, ગઈ વખતે પૂછાયું સર્વદાતા કયું છે તો કે સાહેબ સર્વદાતા ઈ ઓ છે, સર્વદાતા ઈ ઓ છે. બરાબર, બસ એટલું જ યાદ રાખીને તમે આગળ વધી શકો. પણ સાહેબ આની સિવાયનું કંઈક એકાદો શબ્દ મૂકીને સવાલ પૂછો તો સાહેબ ન આવડે. આપણે એમસીક્યુ વાંચેલા છે, બાકી મૂકી દેવાનું. આપણે કઈ એવું બહુ ઓલું નહીં, બધા આવડવા જોઈએ નહીં, એમ ન બનાય. આ પહેલી વસ્તુ છે. જો તમારે આર્મીમાં જવું છે તો બેઝિક કન્સેપ્ટ કે રુધિર શું છે ત્યાંથી શરૂ કરો. એક જ વાર સમજવાનું છે ને એક જ વાર એક્ઝામ આપવાની છે એટલું વિચારો. જો તમે ગ્રાઉન્ડ ક્લિયર કર્યું છે, તમારે એક જ વાર એક્ઝામ આપવાની છે સાહેબ. અને જો તમે ગ્રાઉન્ડ ક્લિયર કરી શકો એમ છો તો પણ તમારે એક જ વખત એક્ઝામ આપવાની છે. આ એક જ ટ્રાય છે ને એક જ ટ્રાય પાસ થવાનું છે. અને એ કરવા માટે તમારે આ બ્લડ સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ એટલે કે રુધિર શું છે એ પહેલા બેઝિક સમજી લો, પછી એના એમસીક્યુ સોલ્યુશન કરી નાખો. કરવાનું તો એક જ વાર છે ને.
પછી એ જ બાબત આપણે એમસીક્યુ ને એટલા રિવિઝન કરશું કે તમે પ્રશ્ન આવતા પહેલા જો એમસીક્યુ ની જરૂર નહીં પડે સાહેબ એબીસીડી ની જરૂર, જવાબ લખો આગળ વધો. પણ એ ક્યારે? આ બધું બેઝિક આપણે ડિસ્કસ કરીશું અહીંયા, જેથી કરીને આપણે આસાનીથી આપણા પેપરમાં જવાબો આપી શકીએ. આ ઉપરાંત રુધિરાભિસરણ તંત્ર બાદ આપણે ઉત્સર્જન તંત્ર છે ભાઈ, ઉત્સર્જન તંત્ર, બરાબર. આ ઉપરાંત પ્રજનન તંત્ર છે, આ ઉપરાંત કંકાલ તંત્ર છે, કંકાલ તંત્ર. આ કંકાલ તંત્રમાંથી પણ સવાલ બન્યો હતો. લિગામેન્ટ્સ શું છે, ટેન્ડલ શું છે, સ્નાયુઓનું જોડાણ છે, સ્નાયુઓનું જોડાણ જેને લિગામેન્ટ્સ કહે છે. આ લિગામેન્ટ્સ એટલે તો અલગ અલગ આપ્યું હતું, પેશીથી પેશીનું જોડાણ, હાડકાથી પેશીનું જોડાણ, બંને પેશીનું જોડાણ અને બંને હાડકાનું જોડાણ. તો જવાબ બનતો હતો हाडकाથી हाडकाનું જોડાણ. हड्डी से हड्डी का मिलना उसको बोलते हैं लिगामेंट. तो ऐसा सवाल यहां से निकल गया था कंकाल तंत्र से. तो આપણને માત્ર ને માત્ર એટલું જ કામ કરવાનું છે કે આ કંકાલ તંત્ર છે તો એમાંથી કેવા સવાલ પૂછાયા. બેઝિક આખું કંકાલ તંત્ર શું છે કે ભાઈ માણસની અંદર કંકાલ તંત્ર એટલે કે અસ્થિઓનું બનેલું આખું એક હાડપિંજર રહેલું છે જે માણસને આધાર, આકાર અને નાજુક અંગોનું રક્ષણ કરે છે. આ જ કંકાલ તંત્ર છે. એ કંકાલ તંત્રમાં ટોટલ હાડકાઓ તો કે 200 ને આમ તો જન્મ સમયે 300 જેટલા હોય, પછી 213 વધે, પછી 206 પુખ્ત મનુષ્યમાં હોય છે. હાડકાઓ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ પ્લસ ફોસ્ફરસના બનેલા હોય છે. હાડકાઓ અમુક એવા હોય જે વળી શકે છે, જે કાચથી એટલે કે કુર્ચાના બનેલા છે, કાન અને નાકના હાડકા છે, બરાબર. હાડપિંજર છે તો અક્ષીય અને અનુબંધીય કંકાલ છે, એને સમજીએ. અક્ષીય કંકાલ 126 હોય જ્યારે અનુબંધીય છે આપણી પાસે 80 હોય છે હાડકા. આ હાડકાઓમાં છાતીનું પિંજરું છે, માથાના હાડકાઓ છે, હાથ પગના હાડકાઓ છે, હાડકાઓનું જોડાણ છે. બસ આવું પહેલા બેઝિક સમજી લો કે એટલું આવે છે. પછી તો કે પૂછાયેલા અને અન્ય એવા એમસીક્યુ સોલ્યુશન કરો. એટલે પહેલા તમે સમજેલા જ છો તે હવે આસાનીથી એમસીક્યુ સોલ્વ કરવાના, અને એ હું સોલ્વ કરાવીશ જેથી કરીને કોઈ એમસીક્યુમાં અટવાવ તો સાહેબ આપણે સમજ્યા એમાં ક્યાં કચાશ રહી ગઈ તમારે કે આ એમસીક્યુમાં તમે અટવાયા છો. જો એ કચાશ રહી ગઈ તો એ એમસીક્યુ વખતે પાછું એ સમજી શકાય, બરાબર. તો એવી આપણે ચર્ચા કરશું કે ભાઈ સેલ છે, પાચન તંત્ર, શ્વસન તંત્ર, ચેતાતંત્ર, કંકાલ તંત્ર છે, રુધિરાભિસરણ, ઉત્સર્જન તંત્ર છે. આ ઉપરાંત મતલબ કે ખોરાકના ઘટકો જેને આપણે કહીએ છીએ, બરાબર. આ ખોરાકના ઘટકોમાંથી સવાલો પૂછાતા હોય છે. તો મિનરલ્સ જેને આપણે કહેતા હોઈએ છીએ, ખોરાકના ઘટકોમાંથી સવાલ પૂછાય, જેમ કે કાર્બોહાઈડ્રેટ છે, પ્રોટીન છે, ચરબી છે, વિટામિન છે, ખનિજ દ્રવ્યો છે, પાણી છે. આ બધામાંથી સવાલો પૂછાય ક્યારેક ક્યારેક. બીજી બાબત કરીએ તો અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર છે, અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર. તો અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ જે છે ઉપરથી શરૂ કરો, પિનિયલ છે, પિચ્યુટરી છે, હાઇપોથેલેમસ છે, તો થાઇરોઇડ છે, પેરાથાઇરોઇડ છે, સ્વાદુપિંડ છે, યકૃત છે. શરીરની સૌથી મોટી ગ્રંથિ યકૃત છે. યકૃત સૌથી મોટી ગ્રંથિ છે પણ એ અંતઃસ્ત્રાવી નથી. મિશ્ર હિટેરોક્રાઇન પ્રકારની ગ્રંથિ, મિશ્ર ગ્રંથિ જેને આપણે કહેતા હોઈએ છીએ, બરાબર, હિટેરોક્રાઇન પ્રકારની. તો મિશ્ર ગ્રંથિ એટલે તો કે એ આપણી સ્વાદુપિંડ છે જેને મિશ્રિત ગ્રંથિ કહીએ છીએ. હિટેરોક્રાઇન પ્રકારની અંતઃસ્ત્રાવી છે અને બહિર્સ્ત્રાવી છે. સૌથી મોટી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ જેને આપણે થાઇરોઇડ ગ્રંથિ કહેતા હોઈએ છીએ. થાઇરોક્સિનનો સ્ત્રાવ કરે. થાઇરોક્સિન એટલે શું કે એમાં આયોડિનની માત્રાથી એની નિયંત્રણ જળવાઈ રહેશે, એ થાઇરોક્સિન છે. બસ આવું જ ચર્ચા કરવાની છે. પણ સાહેબ આ કેમ અઘરું લાગે? આ શબ્દ જ કોઈ દે નથી આવ્યા. માણસની જાત જે આડું આવે એના વિશે બધું જાણતો હોય, જેના વિશે એને કંઈ કામ કરવું નથી પડતું એના વિશે કંઈ જાણતો નથી. બસ એ જ રીતે મેં તમને કીધું એમ કે શબ્દો અઘરા પડે છે તો એ જ શબ્દને આપણે વારાફરતી વાગોળશું જેથી કરીને એ શબ્દો પણ તમને રૂટીન લાઈફ જેવા લાગશે, રૂટીનમાં બોલાતા શબ્દો લાગશે. ક્લિયર? તો એ વાત થઈ અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર. પછી વાત કરીએ તો સૂક્ષ્મજીવો છે. સૂક્ષ્મજીવોને લઈને સવાલ પૂછાય. એ સૂક્ષ્મજીવમાં ભલે લીલ હોય કે પછી ફૂગ હોય, લીલ, ફૂગ, પ્રજીવ, બેક્ટેરિયા કે પછી વાયરસ હોય, વાયરસ, બરાબર. આ બધા વિશેના સવાલો જે કંઈ પૂછાય એ કેવા છે એ બધા સવાલની ચર્ચા કરીએ. આ ઉપરાંત આ સૂક્ષ્મજીવથી થતા માનવ રોગોમાંથી સવાલો પૂછાય. ગઈ વખતે હતો ને હેઇઝા બોલે તો કોલેરા, આપણે કોલેરા જ સાંભળતા હોઈએ, હેઇઝા મૂકી દીધું.
તો આપણે પહેલા અહીંયા ચર્ચા એ કરવાની કે કોલેરાને હૈજા તરીકે ઓળખવામાં આવે, જે સંસર્ગજન્ય રોગ છે, ફેલાઈ શકે છે, દૂષિત પાણીથી, માખીથી, મચ્છરથી ફેલાઈ શકે છે, એ કોરોના છે. બસ એવો જ સવાલ પૂછાયો હતો. તો માનવ રોગોની વિશેષ ચર્ચા આપણે કરી લઈશું, બરાબર. બાકી વનસ્પતિ છે તો વનસ્પતિ વિશે પણ આપણે પાયાની સમજ લઈ લઈશું, જેમ કે વનસ્પતિમાં પોષણ છે, વનસ્પતિમાં શ્વસન છે, આમાંથી જે કંઈ સવાલ પૂછાય. અને મોસ્ટલી મેં તમને કીધું એમ આપણે એમસીક્યુ ને પણ, જે આ બેઝિક ડિટેલ સમજ્યા બાદ આપણે એમના એમસીક્યુ ને પણ સોલ્યુશન કરવાનો પ્રયત્ન કરશું, વધુમાં વધુ એમસીક્યુ સોલ્યુશન કરશું, જેથી કરીને કોઈ તમારા પેપરમાં પૂછાયેલો એમસીક્યુ છે તો એ એવું ન બનવું જોઈએ કે આપણે અહીંયા એની ચર્ચા ન કરી હોય. બસ આવો આપણો ટાર્ગેટ રહેશે કે આપણે એવો જ પ્રયત્ન કરશું કે તમારી એક્ઝામમાં તમારા આર્મીના સપનામાં આવનારા તમામ એમસીક્યુ, એ તમારા આર્મી મેન બનવાનું જે સપનું છે, એ સ્વપ્નની આડે આવતા તમામ એમસીક્યુ એ આપણે અહીંયા ચર્ચા કરેલી હોવી જોઈએ, બરાબર. એવા ગોલ સાથે આપણે આર્મીની તૈયારીની શરૂઆત કરીએ, આર્મીની બેન્ચની શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ. ફરી એક વખત કહી દઉં છું, 28 તારીખ અને એપ્રિલ મહિનો બુધવારથી આ આર્મીની બેન્ચ એ અભયમ લાઈવ એપ્લિકેશન ઉપર શરૂ થઈ રહી છે. વધારેમાં વધારે વિદ્યાર્થીઓ આ ફ્રી ડેમો લેક્ચર્સ છે 28 તારીખ અને 29 તારીખ, આ બંને દિવસે આ ફ્રી ડેમો લેક્ચર્સ છે 9 થી 12, એમાં લાભ લો. અને આ ડેમો લેક્ચર્સ ભર્યા પછી તમે નિયંત્રણ, મતલબ કે તમે નક્કી કરો કે ખરેખર આ બેન્ચથી એ મારું આર્મીનું સપનું, મારું જવાન બનવાનું સપનું પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યું છે. તો કે નો ડાઉટ, જો તમને લાગે કે આનાથી હું આર્મીમાં સફળ કેન્ડિડેટ બનીશ, હું એક આર્મી મેન બનીશ, હું મારા ગામનું, મારા માતા પિતાનું, મારા સમાજનું ગૌરવ વધારી શકું, તો આ બેન્ચ તમારે જરૂર જોઈન કરવી જોઈએ. તો એક વખત આ ડેમો લેક્ચર્સમાં આર્મીની તૈયારી કરતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ મુલાકાત લો. 28, 29 એપ્રિલ 9 થી 12 તમને ડેમો લેક્ચર્સ અભયમ લાઈવ એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોર માંથી ડાઉનલોડ કરી રજીસ્ટર કરી રાખો. અને હજી સમયને વાર નથી, જલ્દીથી આ ડેમો લેક્ચર્સમાં પણ તમે હાજરી આપો અને મસ્ત મજાનું આપણા આ ડેમો લેક્ચર્સ સાથે ભણવાનું આગળ ધપાવશું. ક્લિયર મિત્રો? તો આ બાયોલોજીની બેઝિક સિલેબસ કે આપણે એમાં શું કરવાના છીએ એ બેઝિક માહિતી તમને મેં આપી દીધી. નેક્સ્ટ ડે આપણે ડેમો લેક્ચર્સ ભણીએ અને પછી આપણે અવારનવાર મળવાનું થશે. ત્યાં સુધી બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો ને મારા તરફથી વંદે માતરમ, જય હિન્દ.